Hello my dear students, welcome back to my channel. In this video session, I will explain the preparations of phosphine and chemical along with physical properties. In the laboratory method, phosphine, what is the formula for phosphine? That is pH3. Phosphine can be prepared by treating white phosphorus. Phosphorus exists in tetraatomic state. When white phosphorus is treated with sodium hydroxide solution. When white phosphorus is treated with sodium hydroxide solution, form phosphine. Formula pH3 along with NaH2PO2. The name of this byproduct is sodium hypophosphite. NaH2PO2, that is sodium hypophosphite along with the formation of phosphine. Okay, equation balance ಮಾಡೋಣ. Number of phosphorus in the reactant side 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಇದೆ, ಇದನ್ನ 3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Number of phosphorus 1 plus 3 4 ಆಯ್ತು. Number of sodium atoms ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಇದೆ, hence here also 3. Okay, then number of oxygen atom. Number of oxygens 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ already 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Number of oxygen 3 plus 3 6 ಆಗುತ್ತೆ, here also 6. Even hydrogens also balance. 3 2s are 6 plus 3 9, 3 2s are 6 plus 3 9. This is the first method, laboratory method for the preparation of phosphine. Exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, explain the preparation of phosphine in laboratory method. ಅಥವಾ equation ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. equation ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. And moreover, the phosphine obtained is not a inflammable. ಈ ಒಂದು phosphine actually pure phosphine ಏನಿದೆ, pure phosphine is not inflammable. Inflammable ಅಂದ್ರೆ phosphine does not catches fire. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು phosphine ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಫಾಸ್ಫಿನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಡೈಫಾಸ್ಫಿನ್? P2H4. Pure phosphine is not inflammable. It does not catches fire. But due to the presence of diphosphine in phosphine, it readily catches fire. Andre it is strong ಅಥವಾ it is highly inflammable ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Impurity ಇದ್ರೆ it is highly inflammable. Suppose ಏನಾದ್ರೂ impurity ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it is not a inflammable. ಅಂದ್ರೆ it does not catches fire ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, one more method for the preparation of phosphine ನೋಡೋಣ. Second method from metal phosphites. Second one, first method is from white phosphorus. So second method is from metal phosphites. From metal phosphites. Example ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಈ metal phosphites ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು phosphine ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, I will take one example, that is calcium phosphide. What is the formula for calcium phosphide? Ca3P2. Phosphorus the oxidation number -3, calcium the 2. ಈಗ ನಾವು ಈ calcium phosphide ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, when calcium phosphide is treated with water to form calcium hydroxide along with the formation of phosphine. Calcium hydroxide ಜೊತೆಗೆ phosphine ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ನೋಡಿ 3 2s 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ 6 2s 12 ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ 6 ಹಿಯರ್ 6. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. From metal phosphide, like calcium phosphide is treated with water, also we can prepare phosphine. And I will take one more example, aluminium phosphide. Metal phosphide. When aluminium phosphide is treated with water, also we can prepare phosphine. Aluminium reacts with water ಏನಾಗುತ್ತೆ, aluminium hydroxide ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Aluminium hydroxide formula AlOH trace along with the formation of phosphine PH3. Let us balance the reaction. Number of aluminium 1 ಇದೆ, number of oxygen atoms 3 ಇದೆ, just make it 3. Number of hydrogen 6 ಇದೆ, 3 plus 3 6. Equation is balanced. And also when calcium phosphide also treated with a dilute HCl, dilute HCl ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ we can prepare phosphine. When metal phosphide is treated with water or dilute HCl, ಈಗ ಮೆಟಲ್ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಅನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl
ಜೊತೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಫೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 3 2 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 6, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 6. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. This is about the preparation of phosphine. First method from white phosphorus when it is treated with the sodium hydroxide solution, and the second method is from metal phosphides. Calcium phosphide, aluminum phosphide, and calcium phosphide is treated with dilute. Okay, how to purify ಫಾಸ್ಫೀನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಈ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೀನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ HI. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೈಫಾಸ್ಫೀನ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು HI ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ HI ಓನ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಫಾಸ್ಫೋನಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್, PH4+ I-. ಫಾಸ್ಫೋನಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫಾಸ್ಫೋನಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಐದರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಫೈನಲಿ you will get phosphine, PH3 along with the sodium iodide and water. Sodium iodide and water. Clear? In order to purify pure phosphine, the reaction mixture must treated with the hydrogen iodide. That hydrogen iodide readily combines with the only phosphine. It is converted into solid phosphonium iodide. Then collect that solid phosphonium iodide. Then it must react with the sodium hydroxide. Finally, you will get the pure phosphine. This is the method of preparation, purification of phosphine. Then what are the physical properties of phosphine? Andre this phosphine actually it is a colorless gas with a unpleasant odor. ಫಾಸ್ಫೀನ್ ಏನಿದೆ PH3 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಲೈಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ತರನೇ, ಇದು ಕೂಡ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಓಡರ್ ಅಥವಾ ಪಂಜೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಥವಾ ರಾಟನ್ ಎಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಓಡರ್, ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಓಡರ್ ಅಥವಾ ರಾಟನ್ ಎಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೀನ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಬಟ್ ರೆಡಿಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಿಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್. Chemical properties. Chemical properties of phosphine. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. First one decomposition. See, when phosphine formula PH3 decomposes, heat ಮಾಡಿದಾಗ it form phosphorus along with the hydrogen. When phosphine on decomposes to form phosphorus and hydrogen. Balance the reaction. Number of phosphorus atom 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Number of hydrogen 4 3 is 12 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 6 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Equation balance. Next basic character. Next one is basic character or basic nature. Like ammonia, even phosphine also basic in nature because it readily combines with the hydrogen halide to form salt. Like ಫಾಸ್ಫೋನಿಯಂ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ PH4+ X-. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ HX is ionic, it will dissociate to form H+ and X-.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಬೇಸ್. ಬಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಸ್ಫೀನ್ ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಈ ಪಾಸ್ಫೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ಫೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೇಚರ್ ಈವನ್ ಪಾಸ್ಫೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪಾಸ್ಫೀನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪಾಸ್ಫೀನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೋತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, copper sulfate is treated with the phosphine. What happens when phosphine is treated with metallic salt solution? Metal ಇದೆ, copper sulfate ಅನ್ನೋದು metallic salt solution. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ the product form is phosphides formation ಆಗುತ್ತೆ. When any metallic salt solution is treated with the phosphine to form corresponding phosphide, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕಾಪರ್ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? Cu3P2 ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ನೋಡಿ ಕಾಪರ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕಾಪರ್ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸಲ್ಫರ್ 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. When any metallic salt solution is treated with phosphine to form metal phosphides, ಇದನ್ನ metal phosphides ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. HgCl2. When HgCl2 is treated with, this is also said to be metal salt solution, is treated with phosphorus to form phosphides. Mercuric phosphide formation ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ Hg3P2 along with the formation. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೈಡ್. ಇನ್ನೇನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ HCl. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ 3 ಇದೆ, 3 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ 2 ಇದೆ, 2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 6. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. This is about the chemical properties of phosphine. What are the uses of phosphine ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. Uses of phosphine. See, this phosphine is technically used in Holm signals. The spontaneous combustion of phosphine is mainly used in Holm signals ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಲ್ಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಸ್ಫೀನ್ ಏನ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಪಾಸ್ಫೀನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇನ್ಫ್ಲೇಮಬಲ್, ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈರ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಸ್ಫೀನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ಫೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೈಪಾಸ್ಫೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಪಾಸ್ಫೀನ್ ಇಟ್ ರೆಡಿಲಿ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈರ್. ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹಾಲ್ಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಸ್ಫೀನ್ ಯೂಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನದು ಹಾಲ್ಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಶಿಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಪ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಪ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದ ಕಂಟೈನರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿ ವಾಟರ್. ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಸಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಬಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್, ರೆಡ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್, ಲೂಮಿನಸ್ ಒಂದು ಆ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಲೈಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಲೈಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹಾಲ್ಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ನ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಅನ್ನು ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ. ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಫಾಸ್ಫಿನ್. ಫಾಸ್ಫಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಟಲ್ ಫಾಸ್ಫೈಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಾಸ್ಫಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅನ್ನು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ C2H2 ಈಥೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಥೈನ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಟಲೀನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟಲೀನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಫಿನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಫಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈ ದಟ್ ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಕಲರ್, ಬ್ರೈಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇಂದ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾಸ್ಫಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೈಫಾಸ್ಫಿನ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಇದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಡೈಫಾಸ್ಫಿನ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇಟ್ ರೆಡಿಲಿ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಫೈರ್ ವಿಲ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ಅಸಿಟಲೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಆ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಿಟಲೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಶಿಪ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರರ್ಥ ಈ ಶಿಪ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಆ ದಾರಿನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಲ್ಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. Phosphorus halides. See, phosphorus forms two types of halides. Phosphorus form two types of halide. One is PX3 and another one is a PX5. ಇಲ್ಲಿ PX3 type ಇದೆ, PX5 ಇದೆ. Phosphorus can form two types of halide. One is PX3 and another one is PX5. ಈಗ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ PX3 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ PCl3, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ preparations of PCl3 and PCl5 and chemical properties of PCl3 and PCl5. In our syllabus, we have only one phosphorus trihalide concept is there, that is PCl3, and one phosphorus pentahalide, that is PCl5. Okay, let us start PCl3, preparation of phosphorus trichloride. Preparation of phosphorus trichloride. Okay, first one, from white phosphorus, from white phosphorus. ಈ ಒಂದು ವೈಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ PCl3 ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌ? ವೈಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ is treated with chlorine. We know that white phosphorus is highly reactive. It readily combines with chlorine to form PCl3. Equation balance ಮಾಡೋಣ. Number of phosphorus 4 ಇದೆ, 4. Number of chlorine 4 3s are 12 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Equation balance. Clear? Second one, from thionyl chloride. From thionyl chloride. From thionyl chloride. ಈ ಒಂದು ಥಿಯೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಐ ಮೀನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಥಿಯೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, when white phosphorus is treated with thionyl chloride. Thionyl chloride formula SOCl2. When white phosphorus is treated with the thionyl chloride to form PCl3 along with sulfur dioxide and S2Cl2. This is sulfur monochloride.
S2Cl2. The name of that compound is sulfur monochloride. Clear? When white phosphorus is treated with thionyl chloride to form phosphorus trichloride along with sulfur dioxide and sulfur monochloride. Equation balance ಮಾಡಿ. Okay, oxidation number method ಅನ್ನು follow ಮಾಡೋಣ. Oxidation number of phosphorus in the elementary state is how much? 0. In this oxidation number x minus 3 ಅಂದ್ರೆ phosphorus oxidation number plus 3 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ change in oxidation number is how much? 3. For 4 phosphorus, for 1 phosphorus change in oxidation number 3. For 4 phosphorus 12. Total 12 electrons are losing. Here in these two cases oxidation number is same. Here also plus oxidation number of sulfur is plus 4. Here also same, that is plus 4. But take disulfur, sulfur monochloride na tagono. In sulfur monochloride the oxidation number of sulfur is plus 1. Okay, what is the change in oxidation number? Change in oxidation number plus 4 to plus 1 ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. But for 1 sulfur, but number of sulfur atom in this compound is 2. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಸಲ್ಫರ್ ಗೆ 3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಸಲ್ಫರ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 12 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2. ಐ ಮೀನ್ 2 moles ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಮೊನೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. 4 3s 12, 2 2s 4, 12 plus 4 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 16 ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಥಿಯೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೂಡ 8 ಆಗ್ಬೇಕು. 8 2s 16 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 2s 4 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ 4 4. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 2s 8. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 8. Equation is balance. These two are the methods for the preparation of phosphorus trichloride. Okay, next to structure ನೋಡೋಣ. Structure of PCl3. In PCl3, phosphorus has sp3 hybridized state. Phosphorus ಗೆ sp3 hybridized orbitals ಇರುತ್ತೆ. Phosphorus undergoing sp3 hybridization. Phosphorus sp3 hybridization ಆಗಿರುತ್ತೆ and also having a trigonal pyramidal shape. ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. PCl3 ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 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 ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದೇ ತರ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 3 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಟೋಟಲ್ 3 PCl ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. Clear? Then what are the physical properties of this PCl3 andre? This PCl3 is a colorless oily liquid having unpleasant odor. ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಓಡರ್ ಈ ಒಂದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಯಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಓಡರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಬದಲಾಗಿ ಪಂಜೆಂಟ್ ಓಡರ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಯಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಆಯಿಲಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಯಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಓಡರ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋಣ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ chemical properties ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. Action of water. Let us see what happens when PCl3 reacts with water. When PCl3 combines with water to form H3PO3, that is phosphorus acid, H3PO3 along with the HCl. Equation balance ಮಾಡೋಣ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3 plus 3 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆನ್ phosphorus trichloride is treated with water to form phosphorus acid, that is H3PO3. Next, reaction with the organic compound. Reaction with organic compound. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್
ethyl alcohol CH3CH2OH is treated with PCl3. What happened? Alcohol alliro OH, PCl3 alliro phosphorus combine ಆಗುತ್ತೆ. The product obtained is CH3CH2Cl plus H3PO3 phosphorus acid formation ಆಗುತ್ತೆ. Here when ethyl alcohol is treated with PCl3 to form ethyl chloride along with the phosphorus acid. Balance ಮಾಡೋಣ. Number of chlorine 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 moles of ethyl chloride. ethyl group 3 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೂಡ 3. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3, ಫಾಸ್ಫರಸ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್? Similarly, when acetic acid formula CH3COOH. When acetic acid is treated with PCl3, same reaction. Carboxylic acid alliro OH, PCl3 ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ H3PO3 ಆಗುತ್ತೆ. The product obtained is CH3COCl along with the H3PO3 phosphorus acid. Equation balance ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲೋರಿನ್ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 moles ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸಿಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ 3 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 3 ತಗೊಳ್ಳಿ. Equation is balance. Clear? This is about the chemical properties of PCl3. Reacts with water to form phosphorus acid. Reacts with organic compound also form phosphorus acid along with alkyl chlorides and acetyl chloride. Okay. Next, PCl5. Let us start the preparation and the chemical properties of PCl5. Phosphorus pentachloride. PCl5. The first method here also from white phosphorus. From white phosphorus. When white phosphorus is treated with chlorine to form PCl5. Number of phosphorus 4 ಇದೆ, 4 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Number of chlorine atom 5 4s 20, ಇಲ್ಲಿ 10 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Equation balance. And second method is from sulfuryl chloride. With the help of sulfuryl chloride also we can prepare PCl5. When white phosphorus is treated with sulfuryl chloride, that is SO2Cl2. Thionyl chloride ಅಂದ್ರೆ SOCl2, sulfuryl chloride ಅಂದ್ರೆ SO2Cl2. ಏನಾಗುತ್ತೆ? It form PCl5 along with the sulfur dioxide. PCl5 ಜೊತೆಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ 0, ಇಲ್ಲಿ +5 ಇದೆ. ಫಾರ್ 4 ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಒಂದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಗೆ 5 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ 4 ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 4s 20. Okay, the oxidation number of sulfur here +4. Not +4, +6. Oxidation number of sulfur +6. Here +6 changes to +4. The change in oxidation number is 2. In order to make 20 electrons, just put 10 number. Here 10 sulfur dioxide. Number of sulfur 10. Here also 10. Phosphorus 4. Number of chlorine atom 10 2s 20. 5 4s 20. Equation is balanced. Okay, this is about the preparation of phosphorus pentachloride. One, by treating white phosphorus with chlorine, and by treating white phosphorus with sulfuryl chloride. And next one is a structure. See, phosphorus pentachloride. In phosphorus pentachloride, phosphorus undergoing sp3d hybridization. PCl3 ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ hybridization sp3 ಬರುತ್ತೆ. But in PCl5 phosphorus undergoing sp3d hybridization. And having trigonal bipyramidal shape. Phosphorus chlorine triangular shape irutte. One chlorine above and one chlorine below the plane. And in this phosphorus pentachloride, phosphorus is having undergoing sp3d hybridization, having trigonal bipyramidal shape.
trigonal bipyramidal shape, bipyramidal shape, bipyramidal shape. And this PCl5 having 3 equatorial PCl bonds. ನೋಡಿ ಇದು ಇದನ್ನ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ PCl ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, PCl, 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 and 2 axial PCl bonds are there. Axial PCl bonds are there. These 2 axial PCl bonds are repelled by 3 equatorial PCl bonds. ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಇದು equatorial, this is also equatorial, this is also equatorial. ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ PCl ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ PCl ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ PCl ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೋರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ PCl ಬಾಂಡ್. ಅದರಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನ ಎರಡು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎರಡು PCl ಬಾಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಅಬೋವ್ ದ ಪ್ಲೇನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲೋ ದ ಪ್ಲೇನ್. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ PCl ಬಾಂಡ್, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ದ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ PCl ಬಾಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋದಾಗ, ದಿಸ್ PCl5 ಈಸ್ oil, pale yellow crystalline solid. Pale yellow crystalline solid. PCl3 is colorless oily liquid. PCl5 is colorless alla pale yellow crystalline solid, and also having a pungent smell. Okay, ಈಗ next chemical properties of PCl5 ನೋಡೋಣ. Chemical properties of PCl5, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. Decomposition. Chemical properties of PCl5 ಅಲ್ಲಿ decomposition. See, when PCl5 on decomposes, heat ಮಾಡಿದಾಗ it will decomposes to produce PCl3 and Cl2. PCl5 ನ decomposition ಮಾಡಿದ್ರೆ PCl3 ಮತ್ತೆ Cl2 ಬರುತ್ತೆ. Next, action of water. Action of water. Water ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? When PCl5 reacts with water to form H3PO4. ನೋಡಿ, PCl3 ನ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫೋರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, H3PO3. When PCl5 reacts with water to form H3PO4, that is phosphoric acid along with HCl. Equation ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 5 plus 3 8 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 4. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ some organic compound. For example, when acetic acid, okay, ethyl alcohol ಅನ್ನು ತಗೋಣ. ethyl alcohol formula CH3CH2OH. when ethyl alcohol is treated with PCl5, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 5 chlorine atom, 1 chlorine adds to hydrogen, another chlorine adds to ethyl group, remaining PCl3 combines with oxygen. Hence the product form is CH3CH2Cl, that is ethyl chloride, along with the POCl3 and HCl. Here similarly, when acetic acid formula CH3COOH, when it is treated with the PCl5, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 1 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ, 1 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ PCl3 combines with oxygen. Then what are the products from CH3COCl plus POCl3, that is phosphorus POCl3 phosphorus oxychloride and HC. Here this is about the reaction of some organic compound. Even esters also reacts with the PCl5. Okay, last one, reaction with some metals. Last one, reaction with metals. Reaction with metals. Reaction with metal.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಗ ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನ ತಗೋ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ PCl5? When zinc combines with PCl5 to form zinc chloride along with PCl3. Equation balance ಆಗಿದೆ. PCl5 ಅಲ್ಲಿ 2 chlorine atoms zinc ಜೊತೆ combine ಆಗಿ zinc chloride ಆಯಿತು along with PCl3. What happens when silver is treated with PCl5? When silver is treated with PCl5 to form silver chloride AgCl along with PCl3. In order to balance this equation, take 2 moles of Ag, 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, number of chlorine atoms 2 plus 3 5 ಆಯ್ತು, phosphorus 1, equation is balanced.